اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر انعام کے طور پر کی ہے، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تم ڈرو اس دن سے جس دن کے اندر کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی کوئی چیز بھی، اور نہ ہی اس جان سے شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ سامعین، اس کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر اپنے انعامات اور اکرامات کو یاد فرمایا اور ذکر فرمایا کہ میں نے تم پر کتنے انعامات اور اکرامات اور احسانات کیے ہیں۔ ان انعامات کے صدقے، ان اکرامات کی وجہ سے میری تم کیا کرو، اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ پہلی یہ بات یاد رکھیے کہ پیچھے بھی آیا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اور یہاں پر دوبارہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس تکرار کی وجہ علامہ الرازی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے جو یا بنی اسرائیل اذکروا آیا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انعامات اور اکرامات یاد کر کے فرمایا تھا کہ تم میرے انعامات کو دیکھ کر تم میری اتباع اور فرمانبرداری کرو۔ لیکن اب یہ دوبارہ تکرار اس لیے آیا کہ آگے واتقوا یوما لا تجزی، قیامت کے دن کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر اتنے انعامات ہوئے، تمہارے اوپر اتنے احسانات ہوئے، اب تم ان انعامات کی وجہ سے اگر عبادت نہیں کرتے ہو، اطاعت نہیں کرتے ہو، فرمانبرداری نہیں کرتے ہو، تو پھر قیامت کے خوف کی وجہ سے، قیامت کے ڈر کی وجہ سے میری کیا کر لو، اتباع اور میری اطاعت اور فرمانبرداری کر لو۔ پھر یہاں پر علماء اور مفسرین کرام نے انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے بنو اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس قول کے اندر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں بنی اسرائیل کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی، حتیٰ کہ عالمین کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو امت محمدیہ پر بھی فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، لیکن یہ قول درست کوئی نہیں۔ علامہ راضی نے اس کا رد کیا، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کو امت محمدیہ پر بھی فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تو جب ان کو بہترین امت ہونے کا حق اور ان کی جو فضیلت ہے، ان کا جو ٹائٹل ہے بہترین امت ہونے کا، یہ قرآن اس کا ناطق ہے، قرآن اس کا شاہد ہے، تو معلوم ہوا کہ انی فضلتکم علی العالمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کو تمام جہانوں پر، چاہے وہ امت محمدیہ کیوں نہ ہو، ان پر بھی فضیلت عطا فرمائی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس وقت کے لوگ موجود تھے، بنو اسرائیل اور غیر بنو اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو غیر بنی اسرائیل پر کیا دی گئی ہے، فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ دوسرا جواب علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ ممکن ہے کہ بنو اسرائیل کو کسی ایک صورت کے اندر، کسی ایک فضیلت کے اندر وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ فضیلت دی گئی ہو جو کسی اور کو نہ ملی ہو، حتیٰ کہ امت محمدیہ کو بھی نہ ملی ہو وہ فضیلت، تو اس فضیلت کے اعتبار سے بنو اسرائیل کو امت محمدیہ پر فضیلت عطا فرمائی جائے، یہ ممکن ہے، اور اس اعتبار سے بنی اسرائیل امت محمدیہ سے افضل ہوگی اور امت محمدیہ مفضول ہوگی۔ لیکن باقی جتنے بھی فضائل ہیں، ان فضائل کے اندر امت محمدیہ بنی اسرائیل سے کیا افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ یاد رکھیے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن کے اندر ماں باپ سے دور ہو رہا ہوگا، ماں باپ سے آدمی دور ہو رہا ہوگا، بھائیوں سے دور ہو رہا ہوگا، بہنوں سے دور ہو رہا ہوگا، بیوی سے وہ کیا کر رہا ہوگا، کنارہ کر رہا ہوگا، تو وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس وقت حشر کے میدان کے اندر وہ بہت ہی ہولناک اور بہت ہی ہیبت ناک
और खौफनाक मंजर होगा, वो मंजर वाला दिन होगा। तो उस दिन के अंदर क़यामत का मंजर बयान करते हुए रब तआला ने इरशाद फरमाया कि उस दिन से क्या करो, तुम डरो। लेकिन यहां पर एक मैं ये नुक्ता ये बयान करता हूं कि ये याद रखिए कि ये जो दिन है, जिस दिन के अंदर बंदा माँ को भी भूल जाएगा, बाप को भी भूल जाएगा, बीवी को भी भूल जाएगा, बहन भाइयों की भी भूल जाएगा, ये काफिरों के मुताल्लिक है, मुनाफिकों के मुताल्लिक है कि काफिर और मुनाफिक क़यामत के दिन ना माँ बाप की परवाह करेंगे, ना बहन भाइयों की परवाह करेंगे। हाँ, जो मोमिन होंगे, जो मुसलमान होंगे, उन मोमिनों को और मुसलमानों को माँ बाप की भी परवाह होगी, वहां पर वो बहन भाइयों को भी क्या कर रहे होंगे, सिफारिश कर रहे होंगे। इसी मकाम को दूसरे में इसी मौजू को, इसी किस्से को दूसरे मकाम के अंदर यूं इरशाद फरमाया, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फरमाया कि वो दिन ऐसा है कि जिस दिन के अंदर न माल कोई नफा देगा, न बेटे औलाद आल इयाल क्या नफा देंगे। हाँ, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ, जो सच्चे दिल के साथ और सिद्के दिल के साथ और सही सालिम दिल के साथ और खालिस दिल के साथ अल्लाह की बारगाह के अंदर वो हाजिर हुआ। यानी कि जो मुसलमान हुआ, जो मोमिन हुआ, जिसने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार कर लिया हो, जिसने अल्लाह के साथ अपनी लो लगा ली हो, तो फरमाया कि वो क़यामत के दिन अपनों को और परायों को वो क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। ये मालूम होता है कि ये जो यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, ये जो कौल है, ये सिर्फ काफिरों के हक के, मुसलमान के हक के अंदर नहीं है। दूसरी बात यहां पर अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये बात जिक्र की। आप फरमाते हैं कि ये याद रखिए कि दुनिया के अंदर अगर किसी के ऊपर कोई तकलीफ, कोई शिद्दत, कोई गम, कोई परेशानी लाहिक हो जाए, तो उस परेशानी को दूर करने के 4 तरीके। पहला तरीका यह है कि अपनी जगह किसी को नायब और जानशीन बना दिया जाए, तो उस नायब के ऊपर इस नायब के ऊपर तकलीफ डाली जाए, ये क्या हो जाए, बच जाए। दूसरा तरीका यह है कि किसी के जरिए सिफारिश करवा के अपनी तकलीफ को क्या किया जाए, दूर करवाया जाए। तीसरा तरीका यह है कि फिदिया देकर, कोई माल लेकर, कोई पैसे देकर के अपनी जान को क्या है, तकलीफ से छुड़वा लिया जाए। और चौथा तरीका यह है कि कोई मददगार, कोई नासिर, कोई हामी ऐसा ढूंढा जाए जो इसकी क्या करे, मदद करे, तो वो मदद करने की वजह से अपने तकलीफ को क्या कर सके, दूर कर सके। तो फरमाया ये 4 तरीके दुनिया के अंदर अपने आप से तकलीफ दूर करने के लिए। तो क़यामत के दिन ये जो काफिर हैं, जिनका ये गुमान था कि हमारे आबाओ अजदाद अंबिया हुए हैं, वो नबी आए हैं, वो नेकोकार थे, वो क्या थे, अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल और महबूब थे। तो फरमाया कि उन काफिरों का ये एतकाद था कि वो हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो इन 4 तरीकों के अंदर जो दुनिया के अंदर बंदा क्या कर सकता है, तकलीफ को दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है, फरमाया ये 4 के 4 तरीके वहां पर क्या है, नहीं किए जाएंगे। ना ही उनका कोई जानशीन होगा, ना ही वो किसी से सिफारिश करवा सकेंगे, ना ही वो फिदिया देकर अपनी जान को छुड़वा सकेंगे, और ना ही कोई उनका कोई हामी और नासिर और कोई मददगार होगा। यहां पर एक बात याद रखिए कि इस आयत के अंदर वला हुम युनसरून के अंदर और वला युक़बलु मिना शफ़ाअतुन, इससे बाज़ हज़रात ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का इनकार किया, जिसके अंदर मुअतज़िला वो सारे फहरिस्त हैं, वो पेश है। वो कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए शफाअत का कोई सबूत नहीं। लेकिन ये बात याद रखिए कि शफाअत 2 किस्मों की है। एक शफाअत की सूरत यह है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन के लिए शफाअत करें कि उनके सवाब के अंदर क्या इजाफा हो सके, ज्यादती हो सके। और दूसरी शफाअत यह है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहगार मोमिनों के लिए क्या करें, सिफारिश करें, शफाअत करें। मुअतज़िला हजरात ये बात तस्लीम करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत तो है, लेकिन है किसके लिए, मोमिनीन के लिए। उनके ईमान की वजह से, उनके सवाब की ज्यादती के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करेंगे, शफाअत करेंगे और सिफारिश करेंगे। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का ये नजरिया है कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन के लिए भी सिफारिश करेंगे कि उनकी क्या है, सवाब की ज्यादती हो। और जो गुनहगार मोमिन है, जो गुनहगार मुसलमान है, जो मुत्तकीन नहीं है, उनके लिए भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश और उनकी शफाअत क्या होगी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साबित होगी वहां पर। मुअतज़िला हज़रात ने अपने इस बातिल नजरिए के ऊपर
चंद दलाइल पेश किए, हम उनके दलाइल को जिक्र करते हैं, फिर उनका जवाब भी जिक्र करते हैं। पहली उन्होंने दलील ये पेश की कि रब ताला इरशाद फरमाता है वत्तकू यौम ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, फरमाया कि क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन के अंदर कोई जान दूसरी जान की कोई भी किसी चीज का बदला नहीं ले सकती, वला यक़बलु मिना शफ़ाअतन, और उनसे शफाअत भी कबूल नहीं की जाएगी। वो दलील पेश करते हैं यहाँ पर शफाअतुन नकिरा का कलमा और नकिरा हय्ये से नफी है, जो कि उमूम का फायदा देता है। तो इस सूरत के अंदर क्या हो जाएगी, नफी हो जाएगी, कोई शफाअत कोई नहीं। दूसरी उन्होंने दलील पेश की माल ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीअ युता, फरमाया कि जालिमों के लिए कोई भी मददगार नहीं होगा और ना ही उनका कोई सिफारिशी होगा, शफाअत करने वाला होगा कि जिसकी शफाअत को और सिफारिश को क्या किया जाए, कबूल किया जाए। तो वो फरमाते हैं कि जालिम क्या गुनाहगार है, तो जब गुनाहगार है तो गुनाहगारों के लिए तो कोई सिफारिशी नहीं, कोई मददगार नहीं। ऐसे फरमा ला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तदा, फरमाया कि वो शफाअत नहीं करेंगे, यानी कि मलाइका और फरिश्ते वो शफाअत और सिफारिश नहीं करेंगे मगर उन्हीं की जो जिनको रब ताला क्या करता हो, पसंद करता हो। ये उन्होंने दलाइल पेश किए, लेकिन हम इसका जवाब ये देते हैं कि माल ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीअ युता का मुराद ये है कि काफिरों के लिए कोई, जालिम से मुराद यहाँ पर काफिर है, यानी कि काफिर जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया ईमान कबूल न करके, फरमाया उन काफिरों के लिए कोई मददगार नहीं होगा और उनकी कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। और ये बात हक है कि नबी भी उन्हीं की सिफारिश और शफात करेंगे जो क्या ईमान की हालत के अंदर फौत हुए। ऐसी फरमाया ला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तदा, फरमाया कि मलाइका और फरिश्ते उनकी सिफारिश करेंगे जो उनको अल्लाह ताला महबूब रखता है, जिनको पसंद करता है रब ताला। तो अब अल्लाह ताला पसंद किसको नहीं करता, काफिरों को पसंद नहीं करता, तो फरमाया काफिरों की मलाइका और फरिश्ते ये सिफारिश नहीं करेंगे। हाँ, जो मोमिन है, मोमिन को ईमान की वजह से रब ताला उनको क्या करता है, पसंद करता है, तो उनकी सिफारिश और शफाअत क्या फरिश्ते भी कर रहे होंगे। अहले सुन्नत वल जमात के इस बारे में बहुत ज्यादा दलाइल है, हम चंद दलाइल या जिक्र करते हैं। कुरान के अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उम्मतियों के लिए, अपने हवारियों के लिए इरशाद फरमाया कि ए मेरे रब, तू अगर उनको अजाब दे दे तो वो तेरे बंदे, कोई तेरे ऊपर जोर नहीं चल सकता, और अगर तू उनको माफ फरमा दे तो तू गालिब हिकमत वाला है। अब अल्लामा राजी ने यहाँ पर इस्तिदलाल का तरीका जो चलाया वो कहते हैं कि हम मुतज़िला हजरत से ये पूछते हैं कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल आया काफिर के हक के अंदर है या जो मुसलमान हो लेकिन सगीरा गुनाह करे उसके हक के अंदर है, या वो मुसलमान जो कबीरा गुनाह करे लेकिन तौबा कर ले उसके हक के अंदर है। तो फरमाया काफिर के हक के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि काफिर के हक के अंदर नबी की ये शान नहीं कि वो क्या करे, सिफारिश करे और शफात करे। और मोमिन जो साहिब सगीरा है, जो सगीरा गुनाह करने वाला है, उसके हक के अंदर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से क्या है, बख्शे जाएंगे। और तीसरे नंबर पर जो मोमिन है साहिब कबीरा है, जो कबीरा गुनाह करने वाला है, अगर वो तौबा कर ले उसके हक के अंदर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुतज़िला हजरात के नजदीक जिसने तौबा कर दी तो अल्लाह के ऊपर ये वाजिब है कि उसको क्या करे, वो माफ करे, लिहाजा उसके हक के अंदर भी नहीं। तो चौथा इस्तेमाल बाकी रहता है, और वो क्या है कि मुसलमान के हक के अंदर है जो कबीरा गुनाह करे और तौबा करने से पहले क्या हो जाए, माफ हो जाए, तौबा करने से पहले क्या हो जाए, मर जाए। तो पता चला कि कबीरा गुनाह करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं और शफात कर रहे हैं। तो जब हजरत ईसा कर सकते हैं तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सिफारिश क्यों नहीं। दूसरे मकाम के अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक, फरमाया वमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, फरमाया जो मेरी इत्तिबा करे तो वो मेरा उम्मती है, तू उसको क्या कर दे, माफ फरमा दे, और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। यहां पर भी वही तरीका अल्लामा राज़ी ने जिक्र किया कि ये जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी कह रहे हैं, आया ये काफिर के हक के अंदर है या मुसलमान जो सगीरा गुनाह करने वाला उसके हक के अंदर है, या मुसलमान जो कबीरा गुनाह करने वाला है लेकिन तौबा कर ले उसके हक के अंदर है। लेकिन पहले तीनों इस्तेमाल ये बातिल है, क्योंकि नबी की ये शान में नहीं है कि वो काफिर के हक के अंदर क्या करे, सिफारिश करे। और मुसलमान जो सगीरा गुनाह करने वाला वो तो क्या वैसे ही बख्शा जाएगा, उसको तो कोई जरूरत नहीं है सिफारिश करने की। और जो मुसलमान है कबीरा गुनाह करे लेकिन तौबा करके मर जाए तो वो भी क्या मुतज़िला के नजदीक वाजिब है, रब ताला उसको क्या करे, माफ करते। इसलिए चौथा इस्तेमाल क्या होता है, मुतअय्यन होता है, वो क्या है,
کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان توبہ سے پہلے ہی کیا ہو جائے، مر جائے. تو فرمایا اس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میری نافرمانی کرے تو تم ان کو کیا کر دیں، معاف فرما دے، تو رحم فرمانے والا. ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا جو امت کے ساتھ آپ کا پیار اور جو محبت ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو امت کی وجہ سے بار بار رب تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے ایک روایت نقل فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ دو آیتیں تلاوت فرمائی تو آپ اللہم امتی امتی فبکا، امتی امتی کہہ کر رونے لگ گئے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل پوچھ کر آؤ، تیرا رب ہے تو اس سے سوال کر، تجھے کیا چاہیے، تو کیوں رو رہا ہے. حضرت جبریل امین آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اتنے زیادہ غمگین ہیں، مغموم کیوں ہیں، وجہ کیا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت کا ڈر ہے. تو رب تعالیٰ کے پاس جب حضرت جبریل امین گئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل جا کر میرے محبوب کو فرما دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں تجھے کیا کر دیں گے، راضی کر دیں گے. اب تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تجھے کیا کر دیں گے، راضی کر دیں گے. فرمایا کہ میں اتنے تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ جہنم کے اندر میرا ایک امتی بھی کیا ہے، پڑا رہے. یہ حضور علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ غم خارگی اور انس اور پیار و محبت ہے. دوسرے مقام کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرت بین شفاعت و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ فاخترت شفاعت لانها اعم واكفى ترونها للمتقین لا ولكنها للمذنبین الخطائین المتلبسین. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں شفاعت کو اختیار کر لوں یا میری امت اس کا نصف حصہ، آدھا حصہ جنت کے اندر بغیر روک ٹوک کے چلا جائے. فرمایا کہ یا تو میں شفاعت کو اختیار کر لوں یا اس بات کو اختیار کر لوں کہ میری آدھی امت جنت کے اندر چلی جائے. تو فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ یہ اس کی بنسبت زیادہ اعلیٰ اولا اور کافی ہے. فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے آلودہ ہیں، ان کے لیے میں کیا کروں گا، سفارش کروں گا اور شفاعت کروں گا. دوسرے مقام کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اشفع یوم القیامت لاکثر مما لا وجه الارض من شجر و حجر و مدر. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اور سفارش کروں گا، اور جو زمین کے اوپر جو ریت کے ذرات ہیں، جو ٹیلے ہیں، جو درختوں کے پتوں کے مانند میری امت کی کیا تعداد ہے، تو ان تعداد کے متعلق تعداد کے بارے میں اتنی تعداد کے مطابق میں ان کی کیا کروں گا، سفارش کروں گا، اور قیامت کے دن ان کی کیا کروں گا، شفاعت کروں گا. تیسری روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آتی جہنم فاضرب بابها فیفتح لی فادخلوها فاحمد اللہ محامد ما حمدہ احد قبلی مثل ولا يحمد احد بعدی ثم اخرج منها من قال لا الہ الا اللہ. فرمایا اب یہ روایت سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے کہ یہ ایسی روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امتی کو سہارا دیا. فرمایا کہ میں جہنم کے اوپر آؤں گا، تشریف لے کر جاؤں گا، وہاں پر دیکھوں گا جہنم کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے گا. میں جب دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہ کھول دیا جائے گا اور میں جہنم کے اندر داخل ہو کر اللہ کی وہ حمد کروں گا کہ جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بیان کی اور میرے بعد بھی کوئی ایسی حمد نہیں کرے گا. اور میں وہاں پر اپنے ان امتیوں کو نکالوں گا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا. اب یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور سفارش کا صدقہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر کوئی بھی امت محمدیہ کا ادنا سے ادنا فرد بھی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا وہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ
रजा पुल से वजद करते गुजरी है कि है रब्बे सल्लिम सदाई मोहम्मद। फरमाया कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारी सिफारिश करने के लिए और शफाअत करने के लिए खड़े हैं, तो फरमाया कि अब हम पुल से रात से भी वजद करते गुजर जाएंगे, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे ए रब ए मेरे रब, मेरी उम्मत की क्या कर तू सलामती फरमा और उनकी क्या कर हिफाजत फरमा। ये हमने कुछ दलाइल वो जिक्र किए कि जो शफाअत के सबूत के ऊपर दलालत करते हैं। हमारा तो क्या है बस और इतना ही तारुफ है कि हम हुजूर की शफाअत के सदके बख्शे जाएंगे। हमारे आमाल और हमारी जो नेकियां हैं, जो हमारे खैरात हैं, ये इस काबिल नहीं है कि हमारी क्या हो सके, बख्शिश और मगफिरत हो सके। बस ये हुजूर की करम नवाजी है कि अगर हुजूर ने शफाअत कर दी, सिफारिश कर दी, तो बेड़ा पार है। अब हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हुजूर की शफाअत उज़्मा का सवाल करते हैं कि रब ताला हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत से बेहरावर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद।